الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ويرزقه ولا له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقول ذكري وأعلمنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا خير وإياه نعود وإياه ونتوب إن شاء الله تعالى من آمننا برحمة الله والغرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها Ketua dulu. Ya, pembukaan depan. Mudah-mudahan Terus doa langsung doa. dari pembacaan zikir Terakhir doa penutup aja. Semoga Allah sampaikan pada itu kepada orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili kita, serta saudara kita telah berpulang rahmatullah. Kita doakan semoga almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya dalam surga roda dan terjana. Lihat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu ta'ala sayyidina sayyidina Rasulillah asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yukafi'u mazida. Ya Rabbana alhamdu kabayan wa fili jalalika al-karim wal azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatan tunjina biha min jamil ahwali abad wa ta'ilana biha jamil hajat wa tunjina biha min jamil syayat wa tunjina biha sal ghayat min jamil khairat bil hayati wa badal mawad. Innaka ya Allah ya sami'un qareeb wa mujibud da'wat ya ya hajat wa yantahi muhimma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aj'al wajhi wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma haramika Allahumma sabdahu min subhanallahi wa bihamdi wa ma salayna ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi hadzal majlis mubarakan wa minna wasila wa rahmatan najila mawahibika najila taqabbal yawma إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الإخوان من الأنبياء والمرسلين ولكل من صحابة أجمعين ثم خصوصا من استمعنا بشبابهم مثل وثواب ذلك منا إليهم ويسأل رسلا لا بين يديهم. اللهم اجعله من النار وإنا له من النار وإبراءه من النار وغفره من الأجر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وهو الروح. اللهم اغفر لها وارحمنا وعافها وهو عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وهو الروح واجعل الجنة مثواهم ونجينا وإياه. اللهم قبورهم من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم من حفرة
إرادية مردية وارضني بلقاء وادخلي بجنة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وهدية في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار ومخرج الإشاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tadi udah buka masalah tadi. Udah langsung. Itu mau ngomongin apa? Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Baitul Mukhlisin Al-Mukarram Bapak Haji Hasanuddin Siddiq serta pengurus lainnya, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Malam ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama. Walaupun kita tidak membaca kitab, tapi telah kita buka dengan pembacaan tahlil yang kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita tahlil terlebih dahulu. Kita mendoakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, tentunya mengharapkan keberkahan dari mereka semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam ke-27 bulan Syawal, ya, malam Senin terakhir. 3 hari lagi ya Syawal akan berakhir. Pengajian kita sudah kita tawakufkan lebih dari 2 bulan. Bukan kira-kira kurang dari 2 bulan, ya, udah lebih dari 2 bulan. Ya, sebelum nisfu udah kita tawakuf 15 hari di bulan Sya'ban. Ramadan sebulan, Syawal hampir sebulan, ya berarti udah lebih dari 2 bulan, 2,5 bulan tuh pengajian kita tutup. Walaupun ya tawakuf pengajian kita, tapi masih ada kegiatan-kegiatan taklim yang dilakukan pada bulan Ramadan, ya, ada kuliah subuhnya, ada kuliah tarawihnya. Nah, itu juga termasuk ya ilmu buat kita. Yang penting kita mau hadir, kita mau mendengarkan itu semua. Nah, malam ini ya mungkin mengawali pembukaan pengajian kita nggak baca kitab dulu, kata Pak Ketua tadi udah ngambil berkah baca tahlil.
Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tentang ya makna daripada Syawal. Ya, namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Artinya ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita semua dan kalian semua minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, ya, kembali kepada kesucian, seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Wal faizin, dan orang-orang yang memperoleh kemenangan, ya, karena pada hakikatnya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari raya kemenangan. Kalau Idul Fitri, kemenangan bagi kita umat Islam yang dapat melaksanakan puasa sebulan penuh dan kegiatan-kegiatan yang lain di bulan Ramadan dapat kita lakukan. Nah, ya, makanya Idul Fitri, ya. Id artinya kembali atau hari raya. Fitri artinya apa fitri? Hah? Fitri artinya berbuka. Fitri artinya berbuka, bukan suci, bukan. Kalau fitrah suci, ya, seperti di dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Nah, itu artinya suci, ya. Tapi kalau fitri artinya bukan suci. Fitri artinya berbuka. Idul Fitri artinya hari raya berbuka atau kembali berbuka, karena sebulan penuh kita puasa, ya, nggak boleh makan dari mulai subuh. Nah, begitu Idul Fitri kembali berbuka kita, ya, walaupun nanti di hari kedua, ketiga sampai hari ke-6 atau di bulan Syawal ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu lain lagi tuh, ya. Jadi Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, karena sebulan penuh kita nggak boleh makan, ya. Nah, saat itu kita makan. Nah, makanya Idul Fitri sama Idul Adha beda. Idul Fitri itu kembali berbuka. Kalau Idul Adha hari raya kurban. Jadi kalau Idul Fitri, kalau sebelum kita sholat Id itu disunnahkan kita makan dulu, atau artinya buka dulu deh, ya. Kita nggak puasa habis sholat subuh, minimal kalau yang ahli hisab ya ngerokok, tandanya dia nggak puasa, ya. Ngopi atau minum teh manis atau makan ketupat, ya. Nah, baru sholat Id, itu sunnahnya begitu. Kalau Idul Adha justru sunnahnya puasa dulu. Habis sholat subuh jangan makan apa-apaan, pokoknya jangan minum, jangan ngerokok. Ntar begitu selesai sholat Idul Adha baru kita berbuka. Nah, bedanya di situ. Makanya tadi saya katakan Idul Fitri itu adalah hari raya berbuka atau kembali berbuka, karena sebulan kita nggak makan puasa, saat itu kita kembali boleh makan, ya, boleh minum, boleh ngapa-ngapain. Nah, itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu hari raya kurban, ya, hari raya kurban. Nah, minal aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, itu doa. Wal faizin juga doa agar kita menjadi orang yang menang, memperoleh kemenangan. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sebulan penuh. Yang tadinya nggak pernah hatam Quran, Ramadan alhamdulillah bisa hatam, walaupun bareng-bareng, ya. Yang kemarin sholat subuhnya selain Ramadan nggak pernah jamaah, alhamdulillah bulan Ramadan bisa jamaah, bisa sholat tarawih, bisa ikut buka bersama, bisa ikut kuliah subuh, bisa ikut kegiatan-kegiatan yang, ya, bagus dilakukan di bulan Ramadan. Nah, itu arti alhamdulillah. Nah, seharusnya di bulan Syawal ini ada peningkatan, minimal sama seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan justru berkurang. Kalau berkurang, ya namanya nggak ada peningkatan. Dan Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan latihan, bulan pembakaran dosa. Kita dilatih untuk apa? Untuk nggak makan, nggak minum, mengendalikan nafsu kita, ya. Kemudian juga harusnya Syawal ini yang artinya irtafa'ah, artinya meningkat. Ibadah kita harus lebih meningkat lagi, ya, setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh, ya. Ngaji kita mesti tambah rajin, tahajud kita
Kalau kemarin di bulan Ramadan rajin tahajud, bahkan sampai 10 malam terakhir nungguin Lailatul Qadar. Nah sekarang juga walaupun nggak ada Lailatul Qadar ya kita bangun lagi malam tahajud. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu harusnya bisa kita lakukan setelah Ramadan. Bahkan lebih meningkat lagi harusnya. Itulah arti daripada Syawal, ya, daripada Syawal yang artinya adalah peningkatan. Adapun ucapan tadi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin itu hanya bentuk doa. Nah, ucapan itu kata para ulama boleh diucapkan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, lalu kepada orang yang nggak puasa jangan kita ucapin. Apalagi maaf orang kafir, ya, orang luar Islam, kita salaman kadang-kadang minal aidin wal faizin. Ya, minal aidin wal faizin. Nah, itu salah. Ucapan itu jangan diucapin buat orang-orang kafir. Orang-orang Islam yang nggak sembahyang aja, nggak ngaji aja, nggak mau puasa aja jangan kita ucapin, kecuali orang-orang yang ahli ibadah. Ya, kayak kita udah pada kenal nih. Boleh tuh minal aidin wal faizin. Boleh. Tapi orang yang kita nggak, yang udah tahu kekafirannya, ya, apalagi kita tahu dia nggak pernah puasa di bulan Ramadan, jangan. Itu doa khusus buat orang-orang yang ibadah. Orang yang nggak ibadah jangan diucapin. Salah kaprah kita. Bahkan ada ulama yang bilang dosa kalau kita ngucapin oh minal aidin wal faizin, sembahyang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, tiba-tiba pengen jadi orang yang kembali kepada fitrah. Mana mungkin, kita aja yang ibadah belum tentu, apalagi mereka. Tuh, makanya ucapan minal aidin wal faizin. Jadi minal aidin, kan saya tanya tuh, ya, ada orang, emang minal aidin wal faizin artinya apa? Mohon maaf lahir batin. Saya bilang bukan. Minal aidin bukan artinya mohon maaf lahir batin. Memang kalau di dulu masih kita suka ngirim kartu lebaran, ya, itu tulisannya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bukan arti yang sebenarnya semoga kita kembali kepada fitrah dan memperoleh kemenangan, bukan itu. Jadi orang tahunya minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir batin. Padahal itu bukan. Ya, nah, sekedar ucapan mohon maaf lahir batin boleh aja, tapi minal aidin wal faizin jangan diucapin. Itu khusus buat orang-orang yang ibadah saja, ya. Jadi salah. Nah, maka di bulan Syawal ini harus lebih meningkat lagi, ya. Dan ada yang pertama yang dikatakan muhasabah. Di bulan Syawal ini kita harus lebih banyak lagi melakukan muhasabah. Apa artinya muhasabah? Artinya introspeksi diri. Kira-kira Ramadan kemarin puasa gue diterima nggak ya? Tadarus Al-Quran diterima nggak ya? Ya, ibadah tahajud diterima nggak ya? Nah, kalau diterima, nah berarti selesai Ramadan ibadahnya tambah rajin. Tuh, orang pengen tahu orang itu ibadahnya diterima, lihat, habis Ramadan ibadahnya tambah rajin. Tapi kalau habis Ramadan, ya, nggak ngaji-ngaji, kemudian nggak mau silaturahmi, ya, kemudian juga ya nggak mau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, berarti nggak dapat apa, nggak diterima ibadah di bulan Ramadan. Nah, ini yang jadi bahan introspeksi buat kita. Makanya sering-sering kita, ya Allah, Ramadan kemarin diterima nggak ya? Ya, biar diterima, gua mau ngaji, gua mau semangat ibadah pada Allah. Nah, biar diterima. Walaupun Bapak kemarin nungguin Lailatul Qadar, tiap malam 10 terakhir jam 12 udah di masjid nungguin Lailatul Qadar. Tapi kalau habis Idul Fitri, bulan Syawal gagal ngaji, ya nggak dapat juga itu, nggak dapat. Jadi hasil daripada ibadah di bulan Ramadan itu bukan Lailatul Qadarnya, tapi perubahan-perubahan yang ada pada diri kita. Ya, yang kemarin-kemarin tuh maaf ya, malas ngajinya sekarang tambah rajin. Kenapa? Karena Ramadan yang dia lakukan itu berhasil. Ya, puasanya diterima, ibadahnya diterima oleh Allah, sehingga Syawal ada peningkatan. Nah, kalau udah peningkatan ibadah, insya Allah rezekinya juga nambah. Rezekinya nambah, ya insya Allah tuh, yakin itu. Tuh yang pertama muhasabah. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Iqra kitabaka, bacalah buku catatan harianmu. Ya, kan cuma kita yang tahu. Ya, hari ini apa yang kita kerjain, diterima apa enggak, bagus apa enggak, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Orang lain enggak ada yang tahu.
Maka disuruh banyak-banyak muhasabah, introspeksi diri. Iqra kitabaka, bacalah buku catatan harianmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri yang tahu catatan tersebut. Orang lain nggak tahu yang kita kerjain. Yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, muraqabah. Apa artinya muraqabah? Muraqabah itu artinya merasa diawasi. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kerjain diawasin sama Allah. Nah, karena memang Allah selalu memperhatikan amal ibadah hambanya. Innallaha la muttali'un ala af'alil ibad. Ya, sesungguhnya Allah selalu mengawasi ya semua amal ibadah hamba-hambanya. Sekalipun kita ngumpet di lorong yang sangat dalam, ya pasti akan ketahuan, pasti akan kelihatan. Kenapa? Karena Allah basir. Allah basir artinya maha melihat. Ya, maha melihat, bukan yang zahir-zahirnya aja, yang enggak manusia lihat itu kelihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan muraqabah. Ya, merasa dalam pengawasan Allah. Orang kalau hidupnya merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Itulah yang dikatakan ihsan. Dan rukun agama ada berapa? Rukun agama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, ihsan rukunnya 1. Apa itu rukun ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah yang melihat kita. Nah, itu keyakinan kita. Itu yang namanya ihsan. Orang kalau udah mencapai tingkatan ihsan, ya, meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah, ketika dia mau melakukan perbuatan yang jahat, yang dosa, hati-hati dia. Enggak, Allah melihat, Allah tahu. Oh, ya, orang lain nggak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Nah, itu tingkatan ihsan itu yang paling tinggi, ya. Makanya dikatakan muhsin. Muhsin itu orangnya. Innallaha yuhibbul muhsinin atau wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang dalam hidupnya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini yang penting buat kita. Yang pertama muhasabah, yang kedua muraqabah, ya, muraqabah. Nah, melalui pengajian pada malam ini, ya, saya secara pribadi pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semangat para jamaah untuk ikut mengaji, dan juga saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kemarin udah diadain halal bihalal, yang halal dengan yang halal. Artinya apa? Artinya acara kita, ya, dari unsur-unsur yang halal, ya. Kemudian hati kita juga saling menghalalkan kesalahan saudara-saudara kita, ya, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Yang datang minta maaf sama kita, yang enggak datang minta maaf, udah kita halalin semua. Tuh, ibaratnya kalau kita mau beli bensin dari nol, ya Pak. Tuh, dari nol. Artinya kita nih kosong-kosong deh. Udah nggak punya dosa lagi, ya. Walaupun besok ya bikin dosa lagi. Biasanya kan kalau yang banyak dosa kan ya guru yang banyak omong, ya. Yang banyak omong banyak salahnya. Kalau berjamaah mah kagak banyak salah. Kenapa? Dengerin doang. Mendengerin doang. Yang ngomong biasanya yang banyak salah, ya. Maka melalui pertemuan malam ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Kali ada yang mau ditanya atau ada saran-saran kali, ya. Nah, silakan. Ya, insyaallah malam Senin depan tadi saya udah bawa kitab, ya, cuman karena ngarep keberkahan. Biasanya pembukaan di mana-mana tuh ya harus minimal ada tahlil walaupun sedikit, karena hadiah buat guru-guru kita, terutama kitab yang akan kita baca itu kita Fatihain biar ada berkahnya gitu, ya. Kemarin di Al-Musannifiyah saya lupa, ada yang negor.
Ada yang negor, Ustaz kok tadi nggak dibuka? Itu kan pengajian dibuka. Nggak, biasanya dibuka pakai tahlil dulu. Oh iya saya lupa. Langsung baca Quran ya. Ya di sini jadi nggak lupa karena diingetin. Ya diingetin. Ya silakan. Ada masukan-masukan, ada usulan-usulan atau ada pertanyaan juga dipersilahkan. Silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau di antara para jamaah ada yang ingin membuatkan orang tuanya, keluarganya badal haji, ya badal haji saya bisa bantu. Ya, saya bisa bantu teman-teman saya yang tinggal di sana, baik mereka mahasiswa atau mukimin bukan mahasiswa, mereka cari job, cari obyekan minimal buat bayar kuliah mereka, buat bayar kos-kosan mereka itu dari mana? Dari termasuk salah satunya adalah pembuatan badal haji atau badal umroh ya. Karena kemarin waktu saya waktu umroh juga ya, yang menjadi mutawif saya itu mahasiswa yang sedang mencari S2 di Mesir. Nah, dia bilang, Ustaz kalau ada yang mau bikin badal haji saya bisa bantu. Ya, dananya itu nanti buat bayar uang kos, ya buat jajan kuliah, beli buku dan beli kitab dan sebagainya. Itu dimanfaatkan oleh mereka seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bikin badal haji bisa silahkan. Kalau korban mah udah di masjidnya masing-masing ya. Kalau badal haji itu nanti variasi harganya, ada yang 20 juta, ada yang pakai dolar ya, ada yang 15 juta ya, ada yang kayaknya kalau 10 juta ke bawah kayaknya nggak ada. Kenapa? Karena sekarang masuk ke sananya udah pakai tasri semua. Ya, mereka pun walaupun tinggal di sana mukimin, tetap mereka sekarang harus menggunakan tasrih. Kalau nggak ada tasrih, nggak ada izin, mereka nggak bisa masuk. Jadi uber-uberan sama askar terus. Ya, nah kita doain saudara-saudara kita yang mau berangkat haji, mudah-mudahan termasuk Pak Haji Ilyas ya, yang mudah-mudahan tahun ini ya Allah panggil bisa melaksanakan ibadah haji. Yang belum siap-siap. Ya kita nggak tahu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita bisa haji dan umrah. Silakan, ada yang mau ditanya? Hah? Iya Pak. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatan taghfiru biha ad-dunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-qurub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talidu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله أن تقضي حاجاتنا يا الله أن تقضي حاجاتنا يا الله فإنه لا يقضي حاجة أحد إلا أنت يا الله يا الله يا الله يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله أغثنا يا رحمن أغثنا يا رحيم إنك على كل شيء قدير إلهنا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالعلم النافع والرزق الحلال وارزقنا من حيث لا نحتسب دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Minum. Baik. Maafin ya, kasih lagi.